प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब साढ़े कोल पहली ईमेल आई है सिडनी आस्ट्रेलिया तो एक गुरसिख वीर जी दी लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते बीबी नीलम कौर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तो माफी चाहता हाँ मैं अजकल ज्यादा नहीं लिखता क्योंकि मैनू लगता है लिखण जां बोलण नाल कुछ नहीं होना जिन्नी देर कुछ असल विच नहीं हुंदा पर हुण मसला हरमंदर साहिब जी की आजादी का है इसलिए अपने विचार भेज रहा हाँ। खालसा राज के पतन तक गुरुद्वारे बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव तो मुक्त सन पर जिवें ही सिखां दी रासी ताकत खत्म हुई ते पंजाब गोरियां दे हत्थ विच गया उन्हां ने सिख धर्म नूं अंदरों खोखला करना शुरू कर दिता अते गुरुद्वारे महंतां दे हत्थ विच कर दिते अते महंतां नूं पिछों राजसी शह दित्ती पर अंदरों गोरे नूं पता सी कि सिख जां तां एक दिन गुरुद्वारे आजाद करवाउणगे जां सिखी जज्बा खत्म होवेगा। फिर गुरुद्वारा सुधार लहर चली अते 1920 विच गुरुद्वारा ननकाना साहिब दीआं चाबियां दा मोर्चा लगा ते सिखां अते महंतां विच खूनी जंग हुई जो कि गोरे दे प्लान दा सक्सैसफुल एक्सपैरीमेंट सी। फिर सिखां नूं पक्के भांडे पाउण लई 1925 विच गुरुद्वारा एक्ट बनाया गया अते सिख हिस्टरी विच पहली वारी SGPC होंद विच आई जिस दा कंट्रोल गोरियां ने अपने हत्थ च लिया क्योंकि इस वारी गोरे सिख धर्म का कंट्रोल सीधा गैर सिख राजनीति के हथ देना चाहते सन ताकि भारतीयों का आपसी टकराव ते बर्बादी भी जबरदस्त होवे। 15 अगस्त 1947 तो बाद सारे गुरुद्वारियां का कंट्रोल भारत सरकार को चला गया अते बॉर्डर पार वाले गुरुद्वारियां का कंट्रोल पाकिस्तान सरकार को जो कि दोवें सरकारां गैर सिख सन जिस दे नतीजे वजों कई वारी पुलिस गुरुद्वारियां विच गई अते 1984 का घल्लूकारा वापरिया। जिवें कि मैं पहली बार लिखिया सी कि भारत विच सिविल वॉर बिल्कुल तय है अते वैल प्लानड है जिस दे 3 प्री प्लानड ट्रिगर पॉइंट हैं पहला हरमंदर साहिब दूसरा बाबरी मस्जिद तीसरा कश्मीर। मेरी सब सिखां लई अते सरबत खालसा लई सलाह है कि अनजाने विच भी विदाउट प्लानिंग हरमंदर साहिब की आजादी नूं हथ नहीं पाउणा चाहीदा भावें कि यह साडा हक है अते साडे धार्मिक स्थान 150 सालां तो गुलाम हन नहीं ते खूनी तकरार हो सकती है। पर दूजे पासे गोरे दा विछाया पोलिटिकल डायनामाइट है जिस करके गोरियां विच भी इस मसले दे बराबर नजर रखणगे अते हो सकता है कि सिखां दी फुल सपोर्ट भी करन पर दूजे पासे मोदी दी भी फुल सपोर्ट जरूर करनगे क्योंकि गोरियां दी पोलिटिकल पॉलिसी है कि इफ यू सपोर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स यू नैवर लूज द वॉर। उपरों बीजेपी अते अकाली दल दी एक गल है जिस लई अकालियां कोलों गोलक लैनी सौखा काम नहीं पर वैल प्लान पोलिटिकल प्लान दे नाल पॉसिबल भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब वीर जी का शुक्रिया उन्होंने सानू सिडनी आस्ट्रेलिया तो लिखा है उन्होंने काफ़ी ईमेल्स मेरा ख्याल है 50 के लगभग पिछले 2-3 साल के पीरीयड जड़ियाँ बड़ियाँ अखां खोलण वालियां भी सी और जिन्हों कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स ये सोचते हैं भविख बारे भी देखते हैं जी और मैनू थोड़ा फिक्र भी सी काफ़ी देर तो इन्हों की लिखत नहीं आई सो मैनू लग्या कि भी ठीक होण सही पर क्योंकि असी बहुत बार पर्सनल लैवल के उत्ते कम्यूनीकेट नहीं करते बहुतियां दे नाल इसलिए कोई साडे कोल साधन भी नहीं हुंदा पुछण दा जां जानण दा असी कई बारी बाकियां दी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं भी जिहड़ा ओपन डायलॉग ही रखते हैं जी। सो उन्होंने जिहड़ा खास कर गुरुद्वारियां दे उत्ते किवें अंग्रेज़ां ने और उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दित्ती है कि खालसा राज वेले कोई गुरुद्वारियां च इंटरफीरेंस नहीं सी धार्मिक पक्ष तो रादर सारे गुरुद्वारियां नूं ही लगभग महाराजा रणजीत सिंह दे सिख राज दी जिहड़ी जद सी हदूद सी उहदे च भारी जगीरां दित्तियां गईयां ताकि लंगर चलदे रहण और धर्म का प्रचार होए और ईवन ये जिहड़े सतलुज पार दे राजे सी पटियाला नाभा दूसरा भावें मंदिरां मसीतां नूं भी दिंदे सी पर यह जनरस सी ये भी गुरुद्वारियां दे लई और इसलिए कोई उस पक्षों कमी नहीं सी किसी गल दी और इंटरफेरेंस भी इन्हां दी नहीं सी जी। पर जो ही अंग्रेज़ां दे हत्थ पावर आई अंग्रेज़ां ने जिवें अपने बंदे ला के हिस्टरी भी लिखवाई हुई सी समझते सी लुधियाने पहलां बैठे सी उन्हां दा रेजिडेंट बैठा सी ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ 1950 ਦੇ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਚ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਟਾਲ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਜ ਘਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1947 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਗਏ। 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਰਪਟਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਲਨ ਈਅਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ 84 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਟਾਈਪ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਵਿੱਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਟੋਲਨ ਈਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 89 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਗਲਪੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਨ 84 ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਔਨਸਲੌਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ YouTube ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੁਰਨਾਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ।